ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैरा। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरण पर थार। मुख उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुने जो काल कृपा कराय। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सगत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुहाई। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। हाँ जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोहे महला चौथा। हर पहलड़ी लाओ पर विरते कर्म दृढ़ाया। बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो। पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ो। हर नाम त्यावो सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो सब किल वेख पाप गवाया। सहज आनंद हुआ वड भागी मन हर हर मीठा लाया। जन कहे नानक लाभ पहले आरंभ काज रचाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहब जी दे साजी निवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप सरबत संगतां नित दी तरह गुरु नानक दे पावन दरबार विच पहुंचे हो। जिथे कथा कीर्तन सुखदाई दा प्रवाह चल रहा है। पार ब्रह्म हुआ सहाई कथा कीर्तन सुखदाई। आत्मा दा सुख कथा कीर्तन भी कहा महाराज ने। कल में एहो पुन गुण गोबिंद गाए। कीर्तन सरवण कीता है। महाराज साहब जी ने पावन बचन कहे है। गुण गावत मन हरिया हो गए। कीर्तन दे नाल मन दे विच उत्साह की हरियावल आउंदी है। कीर्तन सुनने दे नाल सरूर पैदा हुंदा है। ते जिस तरह सावन भादरों दे विच बूटियां दे उत्ते हरियावल इस तरह की खुशी अंदर कीर्तन सुन के गुण गावत मन हरिया हो गया। सुक्का होया मन जिहड़ा ना भगती च हरा हुंदा है। किन्ना सुंदर वातावरण सी। बीबियां भी नाल बोल रही सी। रागी सिंह बोल रही। अगली तो ध्यान दे नाल सुननी।
ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਸ ਕਰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਥਾ ਸੁਣੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ। ਇਹ ਮੈਲ ਲਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो गुरु कृपा करे। आओ पिछले 2 दिनों तो लावां की कथा चली आ रही है। अज इस प्रकरण की समाप्ति होनी है। अज अंतरीव अर्थ अनुसारे बाहज अर्थ नहीं है कोई। सिर्फ कल वाली विचार नूं थोड़ा जा मेलन वास्ते, क्योंकि दास दे कन्नां दे विच इह आवाज़ पई है, आखे जी ये तो कथा दे विच समझ आ गई भी जे किसी का पति कुचज्जा होवे तां औरत ने उहदा साथ किवें निभाउणा है, ये तो तुसीं दस दो। पर यह भी तो हो सकता है किसी की पत्नी कुचज्जी होवे। मैं कहा भी बिल्कुल ठीक है भाई साहब, तुहाडी गल है। कहंदे फिर उहदे नाल दिन किवें कटने हैं, ये भी कुछ गल कहंदे। मैं कहा भी गल तां प्रकरण दे कल नाले कही जाती, पर सूक्ष्म रूप करके मैं आप जी नूं ये बेनती करके, क्योंकि अज दा जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान का खजाना है उहदे च फिर कोई वाधू गल नहीं हो सकती। 4 अवस्था न ब्रह्म ज्ञान दी, सुविच्छा सुविचारना तनु मानसा सत्तुआ पाद, 4 न लामा। एक एक अवस्था की एक एक लाम है। ये विचार आरंभ करते हैं आप। पाठ इहदा सुन लिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा है। वैसे तो कोई भी संबंधी हो, कली पत्नी की बात नहीं, कचज्जा पुत्र भी हो सकता, धी भी हो सकती, और ये भी हो सकता है किसी के माँ प्यो भी ऐसे कचज्जे होण जिहड़े रब नालों तोड़न ते उन्हां दे माड़े करने होण। खास करके पत्नी जिहड़ा ये अद्धा अंग है शरीर का। एक जोत दोए मूर्ति, शकलां दो न ते दोनां नूं असल दे विच दंपति शब्द मिलिया है। ये मुकम्मल मनुखता का रूप है जिहदे विच पत्नी और पति दोनों इकट्ठे होण। उन्हां दे विच एक समर्था है संसार की प्रक्रिया नूं अगे तोरन दी, संसार दे वधाउण दी शक्ति है दोनां च। जैसे माता पिता बिन बाल ना होए। तो इस करके उहदे च मैं आप जी नूं, क्योंकि 4 अवस्था की बात कोई सौखी जी नहीं है, औखा है अज की कथा। तुहाडे लई सुननी औखी होगी, मेरे लिए सुनाउणी भी औखी हो सकती। आओ कल वाले प्रकरण की बात है। इहदे विच एक प्राचीन ग्रंथां दे अंदर एक साखी है, ग्रंथां च लिखी हुई, बस उहदे विच ही मसला हल हो जाना। अचानक एक निर्दोष 20 साल की भगती करन वाले बादशाह दे बड़े हतैशी महलों दे विच रहण वाले, महलों च मंदिर बनाया सी, ते बादशाह दी नूंह दी गलती दे नाल कि तेरे पुत्र नूं इस ब्राह्मण ने मारिया है, राज ने कहा सजाए मौत। वजीर कहने लगे गलत बात है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मारो ना, मौत तो बड़ी सजा दो। एक दा देश निकाला दे दो, दूसरा इहदा सजा हथ वड़ दो। वो कुरलाया भी मैं तेरे पुत्र नूं मार के तेरी जायदाद थोड़ी सामभणी सी। वो कहंदा मेरी नूंह थोड़ी झूठ बोलदी है। असल च कहानी ये सी भी पहली रात सुहाग रात ओहदा पति अचानक उहदे हथों मरिया, जान के नहीं सी मारिया,
तलवार ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ 3 ਵਜੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੌਲਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਖਰ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਾਤਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਣ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਦੇਖੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ, ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨਿਆਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਖਰ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਟੁੰਡਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਸੀ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੱਢ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ? ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਨਾਸਤਕ ਨਾ ਬਣ, ਕਾਂਸੀ ਵੀ ਜਾ, ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਵੱਢ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। 5-7 ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਾਕੀ 5-7 ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਫਾ ਹੋ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੰਗਾੜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, 5-4 ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਭੁੜਕ ਕੇ ਹਟ ਗਏ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ 2 ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਪਤਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਦੇਹਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਦੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਧੀ ਸੀ, ਖੋਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਥੇ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਾਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ऐसा होया अचानक मेरी
चुंझ जिहड़ी सी इहदी हड्डी नंगी होई सी, उहदे च फस गई। मैं जोर दी चुंझ मारी तो पिछे फस गए। ना इहदा छटकारा ना मेरा छटकारा। उधर पुरब दा समा सी, गंगा ते महापुरुष बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी नहाउण वास्ते आए हुए सी। ये नठ के खैड़ा छड़ाउण दी मारी जाके गंगा दे विच प्रवेश हो गई ते विचे मैं मर गया ते विचे खोती मर गई। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਧੂੜੀ ਲੇਖ ਮਟਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਧੂੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਗਧੀ ਸੀ, ਖੋਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਰੂਪੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਣ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਹਟ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਬਾਕੀ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਅਗਿਆਨਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਮ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਉਂ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਵੱਢੀ ਗਈ? ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਢ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ ਬਣੇ। ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਤ ਸੀ ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਟੀ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਲੰਘੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਸਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਗਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਤੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਐ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਕਸਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬਦਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਬਸ ਉਸ ਕਸਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਮਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਤੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬੈਠਣਾ ਬੈਠੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰਚੇਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਵਾਜ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 4 ਭੂਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹੀ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ
ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪਰਵਿਰਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦੜਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪਰਵਿਰਤੇ ਕਰਮ ਦੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ। ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ, ਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਥ 5 ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 2 ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਲਾਭ ਦਾ ਅਰਥ ਲਗਨ, ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਗਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਲਾਭ ਦਾ ਅਰਥ ਭੂਮਿਕਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦੜਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਖਿਧ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਨਾਥਪੁਰੀ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਦਵੈਖਤਾ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਅਨੁਰਾਗ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੇ ਭਈ ਦਵੈਸ਼ਤਾ ਤੇ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਅਨੁਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਕਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਮਨ ਲਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ BA ਕਰ ਲਏਗਾ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨੱਠਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਚਾਹਤ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਕਹੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਮਨ ਲਾਗ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਵੈਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਪ੍ਰੇਮ? ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਥਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਮਨ ਲਾਗ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ।
जिस परमात्मा दे नाल जिग्यासू रूप इस्त्री ने लामा लैणियां, परमात्मा दे नाल लामा लैणी है, रब दे नाल विआह होना है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने 10वें ग्रंथ दे अंदर बहुत बड़ा खजाना अपने खालसे प्रति दिता हुआ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रकरण है ਵਿਆਹ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਜ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ अर्थ लिया है कि जिस तरह रुकमणी जिहड़ी सी ਉਹਦੇ ਭਰਾ ने शिषपाल जिहड़ा राक्षस सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिश्ता कर दिता सी। रुकमणी सहमत नहीं सी, रुकमणी दी मां सहमत नहीं सी, रुकमणी दा प्यो सहमत नहीं सी। ਉਹਨੇ कहा नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ राक्षस सी। रुकमणी ने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी दे विच भगवान कृष्ण नूं कहा, पतिया बाचत ही उठ आवू जू, ब्याह विखे दिन 3 रहे, 3 दिन रह गए मेरे ब्याह विच। मैं राक्षस दे घर नहीं जाना चाहती, मैं तुहानू पति मन बैठी हाँ, तुसीं अपनी ईमान ताके लै जाओ, पर एक चेता रखियो, मैं अपने माता पिता दे सिर च खे पा के नहीं तुहाडे नाल जाना चाहती, ते ये तुसीं अपने जुम्मे लै लिओ। मैं सहमत हाँ, चिट्ठी लिख दी है, मैं मत्था टेकण आवांगी मंदिर विच, तुसीं जां तो फड़ के मैनू अपने रथ विच चढ़ा लिओ, लोकां नूं लगे भी कृष्ण जबरदस्ती इन्हां दी कुड़ी लै गया। लै हुण तक बदनामी हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे चिट्ठी उहने लिखी सी, बदनामी भगवान दी हो जाती। इहनूं छड्ड दिओ बाहर लिखिया। ते महाराज साहब जी कहंदे आ, इस जीव रूप औरत दे, इस जिंद दे 2 पति। राक्षस वर्गा पति तो है काल, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਹੰਕਾਰ ने रिश्ता कर दिता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ये आत्मा करलाउंदी है कि मैं नरकां च जावांगी जे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ हो गया। हुण जिंद करलाउंदी है कि मेरा अकाल पुरख दे नाल जे किते रिश्ता हो जाए तां फिर प्रेम रूपी ब्राह्मण ते अपनी बेनती रूपी चिट्ठी भेजी है रब दे कोल कि ऐ अकाल पुरख मेरे पति, मैं तां तेरे कोल आ नहीं सकती। जिग्यासू रूप औरत कहंदे तू ही मेरे कोल किरपा करके मैनू ब्याह के लै जा, यानी मैनू साक्षात हो जा, ऐसा पर करना है। तो इस करके हर पहलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी। ये 3 हिस्से पाठ दे इस तरह बन गए। कर्म 5 प्रकार का है। नित निमित 2 प्रकार का देह हो गया। नित निमित काम्य ते फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ निखित कर्म, प्राश्चित कर्म, ये फिर 2 प्रकार का। ये कर्म फिलोसफी बहुत गहरी भी है, तो यदि इत्थे जे आपां इहदे पत्रे फरोण लग जाइए तो बहुत समा लगेगा। इस करके आपां अर्थ अज पूरे करने हैं, क्योंकि ये इस तरह चंगा नहीं है। 3 दिनों तो अंतरीव अर्थां ते जिहड़े जिग्यासू जन हैं, और कली तुसीं इत्थे 100 साल दे बैठे थोड़ी सुन रहे हैं, इत्थों की आवाज़ चंगे चंगे सूझबन ज्ञानी सिंह सुन रहे हैं। मैनू फोन आउंदे कि असीं इन्नी कथा सुन ली, तो कल नूं अंतरीव अर्थ वो भी बैठे अपनी कापियां लाई कि अंतरीव अर्थ हो रहे हैं इंग्लैंड च, इंडिया च बैठे, होर जगह बैठे, क्योंकि गाहक जिहड़ा हुंदा है उहनूं सौदा कितों भी मिल जाए उत्थे पहुँच कर लैंदा। तो इस करके अज ये विचाले नहीं छड्डी जा सकती। 4 लावां दी जिहड़ी कथा है इहनूं आपां मारे किरपा करन संपूर्ण कर लीए। ये है शुभ इच्छा। शुभ इच्छा की है कि सिखा 2 गल्लां तैनूं दसदियां, विषयां दे विच उपरामता हो गई, कथा दे विच मन लगन लग गया, और फिर निष्काम कर्म करने आरंभ कर दे। सेवा करनी है निष्काम। निष्काम सेवा की है जिहदे च कामना कोई नहीं रखनी। कामना तो रहत कर्म कीता होया मन की शुद्धता प्राप्त हो जाती है। मन शुद्ध विच नाम टिकदा है, नाम विच ज्ञान पैदा होंदा है, ज्ञान दे विच फिर वाहिगुरू की सिख्याता कार होंदी है, तरतीब है। सेवा करत होए निहकामी, यही तो है सिद्धांत। तिसको होत प्राप्त, रब दे मिलन का यह रस्ता है कि निष्काम कर्म कर।
कर्म करके ਉਹਦੇ फल ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਛਾ ना रख। जे फल ते इच्छा रखदा तां तू सौदेबाज है, तुम बनक व्यापारी है, तेरी बनक विरती है, तू कुछ लैण दे लई कुछ दे रहा है। व्यापारी यही करदे, पर ये सच दा सौदा कर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਆ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਣਾ ਦਿਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲਾੜਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਬਰ ਪਾਇਆ ਵਿਨਾਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਬਰਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਓ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ। ਬਾਣੀ ਬਰਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ? ਬਾਣੀ ਬਰਮਾ ਵੇਦ, ਵੇਦ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ। ਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਧਰਮੀ ਬਣੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵਾ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕਵਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਮੇਗਾ, ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਵੀ ਜੰਮੇਗਾ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵੀ ਜੰਮਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ, ਆਨ ਰੂਤੀ ਆਨ ਬੋਈਐ, ਫਲ ਨਾ ਫੂਲੇ ਕਾਹੇ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋ 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 ਬੋ, ਆਨ ਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਪਰਮ ਫੂਲੋ ਫੂਲੋ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਆਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ। ਆ ਹੈ ਧਰਮ। ਇੱਕ ਵਿਹਿਤ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਵਿਹਿਤ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ। ਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਨਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ, ਈਦ ਆਦਿ ਮਨਾਉਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਤੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਕਕਾਰ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ। ਤਜ ਸਭ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹ ਧਰਮ। ਆਹ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਂਗਾ। ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ 10 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਪ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ 4 ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਾਪ, ਜਿਹਦੇ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਬੇਅਰਥ ਬੋਲਣਾ, ਅਨਰਥ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। 4 ਇਹ ਹੋ ਗਏ। 3 ਮਾਨਸਿਕ ਪਾਪ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਚ ਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹਦੇ ਬੁਰਾਈ ਸੋਚਣੀ। ਇਹ 3 ਪਾਪ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। 3 3 6, 6 ਤੇ 4 10 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 10 ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਜਾਇਆ।
इन्हां नूं पाप तजाया बलराम जीओ। उस राम तो बलिहार जाइए जिहड़ा ऐसा पति मिलना है। धर्म दृढ़ो हर नाम ਧਿਆਵੋ। धर्म दे विच पक्के हो जाओ ते नाम नूं पक्का हिरदे विच कर लो। धर्म विच भी पक्के रहो। जिवें साडा धर्म पंजे ककारां दी रहत रखनी, 4 बजर करैतां तो बच के रहना, पंजे बाणियां दे नितनेम तो घट नहीं एक भी बाणी कर सकते, एक लाइन नहीं घट पढ़ सकते, बद जिन्नी मर्जी पढ़ी। राय रास कीर्तन 16 आल इहदे पक्के हो। धर्म दृढ़ो हर नाम ਧਿਆਵੋ। हरि परमेश्वर वाहिगुरु दा चिंतन करते रहना। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ते वेद दे ज्ञान नूं ਜਿਹੜੇ ग्रंथ याद कराउंदे आ ना, उन्हां दा नाम सिमरती है। सिमरती नाम ज्ञान दा हुंदा है। 27 ने 27 सिमरतियां 52 उमरिशदां है। उन्हां दे विच भी नाम नूं ही पक्का कराया गया है। ये गवाहियां दिंदे नाल महाराज। सतगुर गुर पूरा आराधो। कहंदे भाई गुर पूजनीक सतगुरु पूरे ने जेड़े, पूरे सतगुरां दा आराधन करो। गुर पूरा जिन सिमरिया से ही पे निहाल, ओही निहाल हुंदे हन। सब किल विख पाप गवाया। उन्हां दे एक तां हो गए पाप, एक हो गए किल विख। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿਲ ਵੇਖ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਪਾਪ, ਵੱਡੇ ਪਾਪ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਾਪ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਕਿਲ ਵੇਖ ਪਾਪ, ਬੱਜਰ ਪਾਪ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਜਰ ਕਰਹਿਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਜਰ ਕਰਹਿਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲ ਵੇਖ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਕਿਲ ਵੇਖ ਅਗ ਕੀਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਇਹ 4 ਕਿਲ ਵੇਖ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਾਪ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡ ਹਰ ਨਾਮ। इस करके सहज अनंत तेनू प्राप्त होएगा बड़िया भागां वालिया। मन हर हर मीठा लाया। फिर तेनू जिवें जवान ते रखी हुई मिसरी मिठी लगदी है, तां तेरी चिंतन दे विच नाम तेनू मिठा प्यारा लगेगा। जन कहे नानक लाभ पहले। ते महाराज साहब जी ओनू जन सेवक नू कहंदे ने। आप गुरु नानक दे जन दास हो के कहंदे है। ਇਹ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਜਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੁਭ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਚਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਆਰੰਭਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। इस प्रकार दसिया है। हुण दूसरी भूमिका शुरू हो रही है, ओदा नाम सो विचार। दूजी कही सो विचारना। उपजो तत् विचार। एकांत होए सोधन लग्यो। की सोधन लग्या? को हं को संसार। एकांत विच सोचना मैं कौन हाँ, संसार की है। एक दिन संसार नहीं होएगा, एक दिन संसार च मैं नहीं होवांगा, लेकिन परमात्मा सदा है। एकांत विच जो कथा सुनी सी उन्होंने विचारन लग्या भी कथा ठीक कह रही सी। ये दुनिया दिन 4 छे छड़ चलियो सब कोई। इस करके ये दूसरी भूमिका हुण आरंभ हुंदी है, जिहदे च ये भाव आएगा जिहड़ा ये संस्कृत के ग्रंथां दे अंदर ते जिहड़ा ये शास्त्रां दे अंदर सूत्र आया है, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ। ਇਹ ਸਤ ਨਿਰਤ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਦੂਜਣੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਆਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਵਾਸੀਠ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਉਸ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਨਿਰਭਉ ਪੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਕੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਊਂਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਰ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗੇ ਕਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇਲ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸਿਖਰ ਹੀ ਲੇਖਾ, ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਇਹਦੇ ਚ ਗਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਹਉ ਨਾਹੇ, ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਣਾ, ਇਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਾ ਦੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਏਕ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ में लेटा, ਏਕ ਰਾਮ का सगल पसारा, ਏਕ ਰਾਮ सबहू ते न्यारा। कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम घट घट में लेटा, कौन राम का सगल पसारा, कौन राम सबहू ते न्यारा। सकार राम दशरथ का बेटा, अकार राम घट घट में लेटा, बिंदु राम का सगल पसारा। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਲਣ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਮਣ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਮ ਕਹਾਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਨਿਰਮਲ ਪਉ ਪਾਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਸ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੱਲੀ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਤਰ ਜਤਰ ਮਨੋ ਜਾਤੀ, ਤਤਰ ਤਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਟੀ, ਸਭ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਪਸਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਰਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਰੀਠਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਚਲਾਈ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਚਾਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਸੀ, ਸੁਵਿਚਾ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਕਹੀਏ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਨ, ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਕਹੀਏ ਭੂਮਿਕਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਅਨਹਦ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਭ
ਮਨ ਚੌਭਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ ਸੋ ਤੀਸਰੀ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ ਤੀਸਰੀ, ਮਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸੂਖਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥਿਰ ਹੋਏ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਚੌਭਿਆ ਬੈਰਾਗੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 9 ਕਿਸਮਾਂ ਬੈਰਾਗ ਦੀਆਂ, ਜਤਮਾਨ, ਏਕ ਇੰਦਰੀਏ ਵਸੀਕਰਨ, ਤੀਬਰ ਬੈਰਾਗ, ਤਰਤੀਬਰ ਬੈਰਾਗ, ਤਰਤੀਬਰ ਤਰਤਮ ਬੈਰਾਗ, ਮੰਦ ਬੈਰਾਗ, ਕਾਰਨ ਬੈਰਾਗ। ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੀਆਂ 9 ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਰਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 9 ਕਿਸਮਾਂ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਉਂ ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਛੁਟਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੇਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਐਸੀ ਉਪਰਾਮਤਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ। ਐ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਏਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਗਿਆਸੂਆ। ਹਰ ਕਥਿਆ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਹਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਥ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਖਣਾ ਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲਖਣਾ ਵਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਹਰ 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 ਤੁਨ ਉਪਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ ਵੈਖਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੈਖਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਮੱਧਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਰਦੇ ਕੰਠ ਹਿਲੇਗਾ। ਵੈਖਰੀ ਮੱਧਮ ਪਸੰਤੀ, ਪਸੰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਨ ਆਤਮਿਕ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਵਰਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਵੈਖਰੀ ਤੇ ਮੱਧਵਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਧੁਨ ਆਤਮਿਕ ਧੁਨੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਪ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਹਰ 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 ਧੁਨ ਉਪਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਾਵਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਧੁਨ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਹਰ ਜਪਿਐ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਧਰਦਾ, ਨਾਸਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਭ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਭ ਧੱਕ ਕੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
बस यही तो तरीका है नाम जपण का, जो रोटी खाने का तरीका है। दसो जे कोई मैंने रोटी नहीं खानी आती, वो कहे मूर्ख होएगा भाई जो रोटी नहीं खानी आती। फिर इस तरह नाम उवें ही जपने जिवें रोटी खाने हो। पहला वाहिगुरू वाहिगुरू ये रसना के उत्ते बुरकी रखी हुई नाम की, फिर कंठ च नूं लंघेगी, हिरदे जाएगी, धुन दे विच जाके जाप अगे 6 अवस्था गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ होर लिखी है। वो कले नाम के प्रकरण च कहण वाली बात है, 35 चढ़दी इनू ये धुनी पैदा हो गई। फिर जपीए हर 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 जपिए मस्तक भाग जियो। उन्हां दे भाई बड़े भाग मथे दे जिन्हां ने जाप रसना तो अगे बैखरी मध्यम पसंती तक लै गए हैं। 3 लावां दे विच इत्थे तक पहुंच गई अवस्था। जन नानक बोले तीजी लावे, तीजी अवस्था बोली, तीजी भूमिका बोली, तीजी लगन लगा दी सिख नूं महाराज साहब जी ने। हाँ जी, हर उपजय मन बैराग जियो। नाम की अवस्था भी धुनी दी बन गई ते संसार वालों अपराम भी हो गया, बैरागबान हो गया है। हर चौथी ला मन सहज पिया। चौथी अवस्था जिहड़ी है सत्तूआ पादक है जी, ये चौथी अवस्था जिहड़ी है ते चतुर्थी सत्तूआ पादक, इनू ये नाम कहा है। भयो अनभव भयो अभंग, आत्म जदर्स्यो भले ज्यों मद सिंध तरंग। की दिसन लग पिया संसार ऐ दिसन लग गया जिवें समुद्र दे तरंगां लहरां उठदियां न, ये संसार मेरे निरंकार च लहरां उठियां होईयां न, ये वे संसार तुम देखदे ये हर का रूप है। ये चौथी अवस्था दे विच मिलाप दी है। हुण सुनो जी अगे। हाँ जी, हर पाया बलराम जियो। इहदे विच मन दे विच सहज ज्ञान पैदा होया। दोबारे बोल दीजिए। हर चौथरी ला मन सहज पिया। चौथरी जिहड़ी लगन है भूमिका है, इहदे च ज्ञान पैदा हो गया। चौथी भूमिका च ज्ञान पैदा हुंदा है। हर पाया बलराम जियो। बलिहार जाइए उस राम जी ते ऐसा जो परमेश्वर वाहिगुरु है। गुरमुख मिलिया सो पाए। गुरमुख मुखी गुरु साहब द्वारा सुते सिद्ध वाहिगुरु मिलदा है। हर मन तन मीठा लाया। मन और तन दे विच हर मन तन बसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। मिठा प्यारा लगन लग पिया। बलराम जियो। बलिहार जाइए ऐसे रमे हुए राम जी परमेश्वर तो जी। हर मीठा लाया मेरे प्रभ भाया। जिन्होंने नाम मिठा ला दिता रब ने, वो मेरे परमात्मा भा गए। उन्होंने मिलता आके फिर दिन हर लिव लाई। रात दिन एकाग्रता रूप लिव बिरती लाई है उन्होंने, ये लग गई है। मन चिंदिया फल पाया स्वामी। मन इच्छित फल की सी वाहिगुरु की प्राप्ति, ये प्राप्त हो गया। ब्रह्म ज्ञान का फल मिल गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हर नाम वजी बधाई। हरि परमेश्वर का नाम जाके जिवें ब्याह वालियां दे ਵਧਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ न, ਜਦੋਂ गुरसिख ਤੈਨੂੰ परमात्मा की प्राप्ति हुण होनी है, कहते तैनू लोक परलोक ਵਧਾਈਆਂ देणगे, देवते भी ਵਧਾਈਆਂ देणगे। ਉਹ गुरसिखा तू बाजी जित गया, तू ब्रह्म ज्ञानी बन गया ते देवते भी जय जयकार करते। इस करके फिर ਵਧਾਈ जस का वाचक शब्द है, जस होएगा। हर प्रभु ठाकर काज रचाया। सिख नूं जदों ब्रह्म ज्ञान हो गया, जदों परमात्मा की सिखायत आकार करा दी, तो गुरु रामदास महाराज चरण फड़ के कहन लगे, महाराज तुसी मेरे ते बड़ी कृपा की ते तुसी महाराज साक्षात दर्शन कराते। कहते नहीं भाई, हर प्रभ ठाकर काज रचाया। तेरे विआह दा तेरियां लावां दा कारज निरंकार ने रचाया। हंगता नहीं करते गुरु रामदास महाराज, कहते निरंकार ने रचाया यह कारज। धन हृदय नाम विगासी। धन इस्त्री दा नाम, जीव रूप इस्त्री हिरदे दे विच फिर विकास। जदों पति परमात्मा मिल गया तो उस वेले खेड़ा आ गया, आनंद प्राप्त हो गया है। जन नानक बोले चौथी लावे। महाराज साहब जी ये चौथी लगन, चौथी भूमिका सत्तूआ पादक, ये बारे मैं थोड़ी जी आप जी नूं बेनती कर दिया। सिख जगत के ब्रह्म ज्ञानी तत्वे ते महापुरुष संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी जदों चढ़ाई कर गए, उन्होंने 2 विद्यार्थी जिन्हें 28 कथा कीतियां। जथेदार गुरदयाल सिंह जी ने बूपा राय रह के 28 कथा कीतियां, संत ज्ञानी गुरबचन ने फिर तुर के हिंदुस्तान च कीतियां। ये दोने कहन लगे भी अपने महापुरखों वर्गी अवस्था है हुण किसी दी, जय जी संत सुंदर सिंह जी दी सी। कहते भी पता लगे भी बाबा मित सिंह जी माता दे रहिंदे आ, निहंग सिंह भी उन्हां दी अवस्था है, बड़ियां तो पढ़े सी बाबा बिशन सिंह जी। कहते चलो आपां चलदे आ। गए
उस बाबा जी का सुभाव सी वो लंगर की सेवा करते हुए ही पढ़ाते सी। वो तुड़का लाउण वास्ते गंढे सी, लंमिया लंमिया भूंकां वाले हाथे फड़े गंढे चल रहे सी। ते महापुरख कहंदे ज्ञानी गुरदयाल सिंह जहदार जी पुछो। वो कहंदा जी मेरा तो इन्हां दा तप तेज देख के हौसला ही नहीं पै रहा, मैनूं तो पुछ नहीं होना मेरे कोल, तुहाडी अवस्था मेरे उच तुसीं पुछो। महापुरखा ने संत ज्ञानी गुरबख्श सिंह कहंदे बाबा जी भी जिहड़ा ज्ञान है ये किहड़ी भूमिका च हुंदा है? ते बाबा जी हथ एक सी चाकू, एक सी वो गंढे दी भूंगा लम्मिया लम्मिया ऐ वढ़ के ना भगा के मारिया। कहंदे ज्ञानी सिंह जी उत्थे भूंका भांका नहीं रहिंदियां, जणी जदों रब दी प्राप्ति हुंदी है भूंका समाप्त हो जाती है। ये ब्रह्म ज्ञानियों के तजर्बे न। ते इस प्रकार जन नानक बोला चौथी लाभ है, ये चौथे जो मिलाप हो गया है, ये मिलाप की लाभ है जी अखीरला जिहड़ा सत्वा पादक जिहदे ज्ञान प्राप्त हो तो वाहिगुरु की सख्याताकार हुंदी है। ते संसार दी औरत ने पति संसारी पा लिया ते जिग्यासु रूप औरत ने गुरु रामदास की कृपा दे नाल निरंकार पा लिया। ये प्रकरण सी जो 3 दिनों का चलिया आ रहा सी। सो गुरु कृपा करे। इत्थे ही साध संगत जी समाप्ति। हाँ जी बोलो। हर प्रभु ठाकर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी, जन नानक बोले चौथी लावे, हर पाया प्रभ अविनाशी। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन मोहे मया धार, अंधकूप महापयान नानक पार उतार। आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे, जो सरदा कर सेव दे पार उतारन हार, जो सरदा कर सेव दे पार उतारन हार। साध संगत जी बहुत सुहावना माहौल बनया होया। सिख जग दे प्रसिद्ध कीर्तनीय ते जो मीरी पीरी पातशाह दे नां दे उत्ते गुरु हरगोबिंद साहिब दे नां दे उत्ते ये संस्था है, जथा है। करनी कमाई वाले बाणी पढ़न वाले बच्चियां और बहुत सुंदर गायकी है। संगीत कला दे माहर न, राग विद्या दे जिथे जानू न उथे अदायगी जिहड़ी है वो बड़ी कमाल दी। निक्की जी बच्ची है ते मैं कहना भी जिन्ना कीर्तन दे विच रस आया वो निक्की जी बच्ची दे दर्शनां दे विचों ही रस आ रहा। सत श्री अकाल। ये रसन ये पुन्ना दे प्रताप दा ये प्रभाव है। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग अपत, पंडित देह रोगुण धर्म जान फल सत। ये 7 निशानियां उन्हां दियां ग्रंथां च लिखियां हुईयां। गुरु कृपा करे इन्हां बच्चियां दे सिर ते गुरु साहब मेर पर हथ रखण। और तुहाडा फर्ज बनदा है इहो जे कीर्तनी जथियां नूं संभालना। ये कमेटियां दे संभालण दी बस दी बात नहीं है, ये तुसां संभालना है, ख्याल रखना है इन्हां बच्चियां दा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।